بدلتے سیاسی منظرنامے پر غور، پی ڈی ایم قیادت نے سر جوڑ لیے۔ چک شہزاد میں سربراہی بیٹھک، مریم نواز بھی اجلاس میں شریک۔ پنجاب میں حالیہ تبدیلی، ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے۔ تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے۔ آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے تو کہتا کہ جی پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ چینج کریں، لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو داؤں سے دھمکی سے، اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنائے، حکومت کا بڑا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے 50 بار کیس ملتوی کرایا، 8 برس بیت چکے، اب کون سی رکاوٹ ہے؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا طریقہ کار موجود، دھونس اور دھمکی کام نہیں آئے گی۔ ملک کو مشکل حالات سے نکالا، حکومتی اتحاد کا حصہ بننے پر کوئی پشیمانی نہیں۔ ہمارے ووٹ بینک میں کمی کا پروپیگنڈا بے بنیاد۔ ہمارے بابے آج الیکشن پر مان جائیں تو پنجاب میں کلین سویپ کریں گے، وزیر داخلہ کا دعویٰ۔ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی، اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے نظام انصاف میں ترامیم لانا، بہتری کرنا بہت ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بچا سکے، گورنر راج کیا لگائیں گے؟ فضل الرحمان جیسے افراد سیاست کے لیے خطرناک، ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ سندھ کے عوام جلد نیا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے، فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ ضروری ہے تمام ریاستی ادارے مقررہ آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، اس بات کو سمجھے بغیر ایک ہی دائرے میں گھومنے سے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کا بنیادی مقصد جمہوری نظام کو مؤثر انداز میں چلانا تھا، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ سیاسی عدم استحکام، ڈالر مسلسل بے لگام، بیرونی ادائیگیوں کا شدید دباؤ، امریکی کرنسی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں 3 روپے 92 پیسے اضافے کے ساتھ 239 روپے 50 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 242 روپے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک ہی روز 8,500 روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ مہنگائی کے مارے عوام کو زور کا جھٹکا، بجلی فی یونٹ 9 روپے 89 پیسے مہنگی۔ نیپرا نے جون کے بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی، صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ کراچی والوں پر بھی بجلی گرا دی گئی کہ الیکٹرک کے لیے فی یونٹ نرخوں میں 11 روپے اضافہ، نیپرا نے جون کے بہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں تبدیلی کے بعد سیاسی محاذ گرم، حکومت سازی کی تیاریاں تیز۔ خراب موسم کے باعث عمران خان کی آج لاہور آمد منسوخ، پی ٹی آئی چیئرمین کل دورہ کریں گے، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ بطور وزیر اعلیٰ آفس آمد پر پرویز الہی کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، عثمان بزدار، اسد قیصر اور ایوب آفریدی کی ملاقات، منصب سنبھالنے پر مبارکباد، صحت کارڈ، احساس پروگرام اور دیگر منصوبے تیزی سے آگے بڑھیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی۔
स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। सब्तैन खान PTI के उम्मीदवार। नून लीग की जानिब से सैफ खोखर मैदान में आकर पंजाब में हुकूमत की तब्दीली। हमजा दौर में तरक्याती मंसूबों के लिए जारी 35 अरब रुपए के फंड्स वापस। महकमा खजाना की जानिब से 100% बजट जारी किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मॉनसून जारी। कराची में फिर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गड्डाप में थड्डू डैम ओवरफ्लो। रिहायशी इलाके भी ज़ेरे-आब। शहरियों को परेशानी का सामना। मुसलसल बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाक़यात। 8 अफराद जाँ बहक। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। पुल और राबता सड़कें बह गई। झंग में हेड प्रेमों के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 30 से ज़ायद देहात मुतासिर। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी। सैलाबी रेला टांक में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदम। पाक फौज का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों से तबाही का जायजा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की मुकम्मल मुतासरा घरों के लिए इमदाद 5 लाख रुपए करने की हिदायत। जुज़वी तौर पर मुतासरा मकानात के मालिकान को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। नुकसानात के तख्मीने के लिए वज़रा की कमेटी कायम। सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन कोर्ट के हुक्म पर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। अदालत की PTI रहनुमा का नाम मुकदमे से खारिज करने की भी हिदायत। आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार। टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया। साबिक सदर मुकम्मल वैक्सीनेटेड। अलामात मामूली हैं। बिलावल भुट्टो की तस्दीक। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 8 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 761 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.65% रिकॉर्ड। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के दरमियान MOU पर दस्तखत। आगाही मुहिम समेत मुख्तलिफ उमूर पर ताउन का आयादा। रावलपिंडी में वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरपर्सन सारा अहमद की खुसूसी शिरकत। पेशावर में ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। 25 साला मुलजिम का एतराफ जुर्म। कातिल तक पहुंचने के लिए कई घंटे की CCTV फुटेज देखी। सीरियल किलर का DNA मैच कर गया। सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शतरंज ओलंपियाड को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिश काबिल मसम्मत। इवेंट की टॉर्च रैली मकबूजा कश्मीर से गुजारकर आलमी बरादरी को धोखा देने की कोशिश की गई। इश्तियाल अंगेज इक़दामात नाजायज। कब्जे को दुरुस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। 44 में शतरंज ओलंपियाड में शिरकत न करने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। सैलाब के बाइस कई मकानात को नुकसान। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। फुजीरा में शहरियों की मदद के लिए फौज तलब। श्रीलंका ने शिकस्त का बदला चुका दिया। गाल टेस्ट में पाकिस्तान को 246 रन से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम 41 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया। इमामुल हक ने 49, मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। जयसूर्या की 5 और रमेश मेंडिस की 4 विकेटें।
एशिया क्रिकेट कप की यूएई मुंतकिली का बाज़ाब्ता ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में इवेंट का मेज़बान श्रीलंका ही होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तस्दीक। मुकाबले 27 अगस्त से 11 सितंबर तक शेड्यूल। और दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का दिन। पाकिस्तान में 7% अफराद शिकार। मुज़र सेहत पानी फैलाव की बड़ी वजह। मरज़ ला इलाज नहीं, बर वक्त तशख़ीस ज़रूरी है। माहिरीन का एहतियाती तदाबीर पर जोर।